भक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नादयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजैर्मरुग्मव्यामोहतः तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये माता पिता योधयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्सनकुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्य मादाह्वय भट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगवाह भक्ताङ्गिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रा श्रीमत्पराङ्कुशनं प्रणतोऽस्मि नादं पङ्कजनेत्रराम यमुना वास्तव्यमालाधर योगेन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलदिं गोविन्दपुराधिपं भट्टार्यं निगमान्तयोगिजगदाचार्यो स कृष्णद्वयो वंदे माधव पद्मनाभ सुमनक्कोलेशदेवाधिपा नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वागमृतासारपूरितं वानत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवादिरासेः वेदार्थसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं करवैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामनसूनवे यत्कटाक्षैकलक्षाणां सुलभस्मीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाभ्ये नमामि सरसा सदा तत्प्रसाद प्रभावेन सर्वसिद्धिरगुन्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सोनवे संसारभोगि सन्तुष्टजीवजीवातवे नमः श्रुत्यर्थसारजनकं स्मृतिपालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदन्त्रिपुराणबन्धं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसोननं सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसंमग्नजन्तसन्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजादिदासस्य सुताय गुणसारिणे नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यसारिणे श्रीशैलेशदयापात्रं दीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिल द्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजम् आश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनोगवं वेदान्ताचार्यशिष्यं मुडेवर्लमां भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सच्छिष्यसेवदिं श्रीलक्ष्मणार्य विबुधं संश्रये देवी दीप्तये ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः भक्तामृतं विसर्जनानुमोदनं सर्वाद्भुतं श्रीसखगोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं तिरुवजिदिनाडन्नं तद्गुरुभूरन्नं மறைவினியவன் பொருணன் என்னும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்சே தெளிந்து எனத்தாலும் வாயாலும் வன்பருவோர் பேணும் எனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் உரைவிலேன் எந்தை சடுகோபன் பாதங்கள் யாம் உடைப்பத்து ஏந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுசமனுதன் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரா சடுகோபன் சந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா வான் திகழும் சோலை மதுரங்கள் வன்புகள் மேல் ஆன்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் என்ற முதல் தாய் சடுகோபன் மயம்பால் வளர்த்தை தத்தாய் திராமானசன் மிக்க விரை நிலையும் மெய்யாமயர் நிலையும் தக்க நெறியும் தழையாகி தொக்கையிலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் குருகை அருகோ யாழிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் துவ திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் துவ திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் துய திருவடிகளே சரணம் ஓம் అస్మద్గురుభ్యో నమః. జయ శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ நம்மాழ்వారు అనుగ్రహించిన తిరువాయుమొഴി 7వ పదిలో 2వ దశకంలో మనం ఉన్నాము. ఇందులో 2 పాసురాలు పూర్తి చేసుకున్నాం. 2వ పాసురం చిట్ట చివర కూడా పూర్తయిపోయింది. 3వ పాసురంలో ప్రవేశిస్తున్నాం. ముందుగా పాసురం అనుసంధానం చేసుకుందాం. வட்டிலள் இறையும் மணிவண்ணா என்னும் வானமே நோக்குமையாக்கும் உட்குடை அசுரர் உயிரெல்லாம் உண்டா ஒருவனே என்னும் உள் உருவம்
கட்டிலி பொன்னை காணுமாறருளாய் காப்புத்தா கண்ணனே என்னும் திக்கொழிமதில் சூழ் திருவரங்கத்தாய் இவள் திறத்து ఎన్ செய்திட்டாయే. ఒక తల్లి పడేటువంటి ఆవేదనని నమ్మాళ్ళవార్లు తాయిమారు అవస్థలో స్వామికి విన్నవించడము అనేటువంటి సందర్భంలో మనం చెప్పుకుంటున్నాము. ఈ పాసురానికి ముందుగా ప్రతిపదార్థాన్ని చూద్దాం. మనం ఇంతకు ముందేమో మున్ సైద వినయ్యే ముగపడాలి, ఎంత బాగా అన్నారో అనిపిస్తుంది. అంటే నేను చేసుకున్నటువంటి పాపమా నా కళ్ళ ముందు నిలబడ్డావా అని బాధపడేటప్పుడు ప్రతి వ్యక్తి అనుకునేటువంటి భావం, నా పాపమే నా కళ్ళొస్తోంది అనేటువంటిది అన్నమాట. ఈ అమ్మాయి ఇలాంటి స్థితి పొందడానికి నువ్వేం చేసావయ్యా అని అడుగుతోంది తల్లి. ఏం చేస్తే మా అమ్మాయి ఇలా అయిపోయింది అని స్వామిని ప్రశ్నిస్తోంది తల్లి అంటారు ఈ పాసురంలో. ఇరయ్యం వట్కు ఇలల్, వట్కు ఇలల్ ఇరయ్యం అని కదండి పాసురం మొదలు. ఇరయ్యం వట్కు ఇలల్, కొంచెమైన సిగ్గు అనేది లేకుండా పోయింది ఇప్పుడు ఈ అమ్మాయికి. మామూలుగా ఆడపిల్ల తన ప్రియుడి పేరు చెప్పడానికే ముడుచుకుపోతుంది, ఇతరుల ముందు తలచుకున్న భావాన్ని చెప్పడానికే సిగ్గుతో ముడుచుకుపోతుంది. అలాంటి అమ్మాయి ఇప్పుడు ఎలాంటి పరిస్థితిలోకి వచ్చిందో తెలుసా? ఇరయ్యం వట్కు ఇలాడు, కొంచెం కూడా సిగ్గు అనేది దరిదాపులకి రావట్లా. ఏమండి ఎలా చెప్పగలరు? మణివర్ణ ఎన్నో ఓ ఇంద్రనీల మణివర్ణుడా అని పిలుస్తోంది. చుట్టూ ఎవరున్నారు, ఏం చేస్తున్నారు, నేను ఇలా పిలవచ్చా, అందరి ముందు ఇది లోకమైపోదా అన్న భావం దరిదాపులకి కూడా రానంత నిర్లజ్జ స్థితి, సిగ్గుపడడం అనేది మరచిపోయిన స్థితి ఆళ్వారు నాయకుడికి కలిగింది. మణివన్న ఎన్నం, నీలమణి వంటి వాడా, ఇంద్ర నీలమణి వర్ణుడా అని పిలుస్తోంది. పేరు పెట్టి పిలవడం, సౌందర్యాన్ని గుర్తు చేస్తూ పిలవడం, రత్నంతో పోల్చి పిలవడం, అంటే ఇంకా అసలు సిగ్గనే మాట దరిదాపుల్లో లేదని ధైర్యంగా పిలిచేస్తోంది అని. వానమే నాకు, నువ్వు పైనుంచి ఆకాశం నుంచి వస్తావు కదా, అందువల్ల ఆకాశం వైపు అలా చూస్తోంది. వస్తున్నావా లేదా, ఇంకా ఆలస్యం ఉందా అన్నట్లుగా ఎదురు చూపులు చూస్తోంది. మయ్యాపం, భ్రమపడుతోంది. భ్రమపడ్డం ఏంటి? ఓ వచ్చేసావా, అరే వచ్చేసావు అనుకున్నాను, రాలేదా, ఇలాంటి మాటలన్నీ పలుకుతోంది. అంటే తాదాత్మ్య భావన ఏం చేస్తుంది? వచ్చినట్లుగా కనిపిస్తుంది. ఒక మనిషిని మనం ఎక్కువగా ఊహించుకున్నాం అనుకోండి, ఎదుర్కొండా ఏది చూసినా ఆ మనిషిలాగే కనపడ్డాం మనకు అనుభవంలో వస్తూ ఉంటుంది. అలాగ మణివన్నా అని తాదాత్మ్య భావంతో పిలిచి ఓ వచ్చావా, అరే రాలేదు కదా, ఇది నా భ్రమ కదా అని అంతలో తన్ని తాను దిద్దుకుంటోంది. ఆకాశం వైపు చూస్తోంది. ఉట్టుడై అసరరు ఉయిరెల్లాం ఉండ ఒరువనే ఎన్నం. ఉట్కుడై అసలు ఎంత బలం కలిగిన రాక్షసులండి, వాళ్ళందరినీ కూడా ఉయిరెల్లాం ఉండ, ప్రాణాలన్నిటినీ ఆరగించావు. అంటే రాక్షస సంహారము చేసినటువంటి ఒరువనే, ఆ ఒరువనేలా ఉందండి అర్థం అంతా. అద్వితీయుడా, నీలాంటి వాడు ఇంకొకడు లేడు స్వామి. ఒరువనే అంటే ఒక్కడు అని కాదు, అద్వితీయుడు, రెండవ వాడు, అటువంటి వాడు లేనివాడు అని అంటుంది. ఉళ్ళురువం, అలా అనుకునేటప్పటికే మనస్సంతా నీరు కారిపోతుంది, అలాగ శైథిల్యం వచ్చేస్తుంది. అంత మాట మాట్లాడేటప్పటికి ఓపికంతా నశించిపోతుంది. కట్టిలి, చక్కటి చెప్పండి. నవ్వు ఔదార్యం ఎంగే పలిక్క కళ్ళు సొల్లుగిరదన్నాం మున్ సైద ఇత్యాది. అంటే నాయన నువ్వు ఇంత దయ కలిగిన వాడివి, జగత్ సృష్ట్యాదులన్నీ చేసావు కదా, అన్నిటినీ కూడా కాపాడిన వాడివి కదా, ఈవేళ నిన్ను ఇలా నేను నోరు తెరిచి అడగవలసి వస్తోంది,
అని అంటే నువ్వు ఈవిడ ఎలా ఉంది అంటే మున్సైద ఇత్యాది నిర్హేతుకమాగమన్బు జగత్సృష్ట్యాదిగళై పన్ని లోకం అడిగిందని చెయ్యలేదు. నిర్హేతుక కృపతోటే జగత్ సృష్ట్యాది కార్యక్రమాలన్నీ పూర్వం చేసినటువంటి వాడివి కదా. కగవిదో ఎంగైపు ఉపకరణం ఇల్లాదవన్రు ఇత్తై ఉండాక్కి నోక్కినాయ్ నీయన్రో కరణ కళేబర విదురమాన ఇత్తై వెరమన్ కృపయ్యాలే ఉండాక్కినాయ్ ఇత్తనయ్యన్రో. అది ఒకప్పుడు ఏవం సంస్కృతి చక్రస్తే బ్రాహ్మ్యమాణే స్వకర్మభి జీవే దుఃఖాకులే విష్ణు కృపా కాప్యుపజాయతే అన్నట్టు ఇలా సంసార సముద్రంలో తిరుగుతుంటే కరుణ కళేబరాలు లేకపోతే దయమాన మనస్కుడవై ఈ దేహాన్ని ఇచ్చావు, ఈ ఇంద్రియాలు ఇచ్చావు, నీ సేవకని వినియోగించమన్నావు కదా. అలాంటి వాడివి ఉండాక్కి ఇట్ట వడవేయో ప్రళయాపత్తిలే వైద్యులే రక్షిత్. ఎంత ఉపకారం చేసావయ్యా. ప్రళయాపద వచ్చినప్పుడు దీన్ని నీ మధ్యలో పెట్టుకుని కాపాడావు కదా తండ్రి. ఉళ్ళే కిడందు నోవు పడాది పరిపుర పడవిట్టు. ఆ లోపల ఉండి ఎక్కడ ఉక్కిరి బిక్కిరి అవుతాయో అని జాగ్రత్తగా వాటిని దేని భాగం దానికే ఒకటి దాంతో ఒకటి అటు ఇటు అవ్వకుండా రక్షించినటువంటి వాడివి. ఎల్లై నడందమెట్టుకొండు లోకాలని హద్దులు దాకా కొలిచి. అంటే దేని విభాగం దానికే, ఇది ఇంతవరకు అంత జాగ్రత్తగా పెట్టి సర్వవిధ రక్షణం పన్నెత్తిలయ్యో. ఎన్ని రకాల రక్షణను చేసావయ్యా నువ్వు. ఎంగలో ముడిగింది వట్కే ఇవళవిల్ ధర్మిలోపమేయో కలిక్కప్పు కుగిరదు నీరు రక్షిక్కర భూమిక్కు ఇవళ పొంవరి వాసి ఉండాగ నినైతిరిక్కిరిలీరో. అంటే నువ్వు రక్షించేటువంటి ఈ జగత్తుని హద్దులు చూసుకుని నువ్వు కొలిచావే. ఇంత సర్వరక్షణ చేసేవాడివి నన్ను కాపాడడం దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఎందుకయ్యా మా అమ్మాయిని ఇలా వదిలిపెట్టేస్తున్నావు అని తల్లి మాటలు. ఈ అమ్మాయి పరిస్థితి ఎలా పర్యవసిస్తుందో అని బాధ. అంటే జీవిస్తుందో జీవించదో. ఆవేళ భూమిని రక్షించవు, భూమిలాగే ఇది కూడా చేతనంగా పడుందయ్యా. అలా అనుకోకు. ఈవిడికి వేరే రక్షకులు ఎవ్వరూ లేరు. ఈ పరిస్థితి ఎప్పుడు ఎలా మారిపోతుందో. అనన్యపర్యాయ్ అనన్యగతియాయ్ యాయ్ అవలయ్యాయ్ ఇరిక్కిరవள். ఈవిడికి వేరే గతి లేదు, వేరే రక్షకులు లేరు. నీ యందే తన ప్రాణాలు పెట్టుకుని ఉంది. ఇవడుడయ్య కర్మము ఉమ్ముడయ్య అనుగ్రహము పలిక్కప్పు కుదిరదు. ఇది మంచి మాట. ఈవిడ కర్మ ఫలిస్తుందా, నీ అనుగ్రహం ఫలిస్తుందా? సారాంశంగా నీ దయ కలిగితేనే ఈవిడ రక్షింపబడుతుంది అని అర్థం. నీ దయ ఫలిస్తుందా అంటే అర్థం ఏంటి? నీ కటాక్షం ఉంటేనే ఈవిడ మళ్ళీ మామూలు మనిషి అవుతుంది. ఇవళ్ ఇళయ్యాట్టத்தில் நீர் செய்ய பார்த்த படிయంగనే ఎన్నుదల్. ఈవిడ విషయంలో నువ్వు ఏమి చెయ్యదలుచుకున్నావో ఇవళుడయ్య దశై ఎన్నాయ్ విళయ్య కడవదెన్నుదల్. ఈవిడ యొక్క దశని నువ్వు ఎలా ఏ స్థితికి పర్యవసానానికి తీసుకొద్దాం అనుకుంటున్నావో నేను తెలుసుకోలేకపోతున్నాను తండ్రి. మా అమ్మాయిని నువ్వు రక్షించవలసినది అని తల్లి అడిగింది అని. అమ్మాయి యొక్క స్థితిని ఆ అడిగేటువంటి ప్రశ్న విధానంలో వేరు వేరు భావాలను ప్రకటిస్తూ తాయిమారు అవస్థలో ఆళ్వార్లు అడుగుతున్నారు అని మనం చెప్పుకున్నాం కదా. అంటే అడిగే పద్ధతులు మాటలు ఎలా ఉంటాయంటే, ఇప్పుడు ఏం చేస్తావు, ఇది ఒక పద్ధతి. ఏం చేస్తే బాగుపడుతుందయ్యా ఇప్పుడు, ఇది ఒక పద్ధతి. ఇలా అయిపోవడానికి నువ్వే కదా కారణం, మరి ఎలా బాగు చేద్దాం అనుకుంటున్నావు, ఇది ఒక పద్ధతి. అంటే విషయం ఒకటే, అడిగేటువంటి విధానాలు వేరు వేరుగా ఉంటాయి. చివరికి మా అమ్మాయి ప్రాణాలు నిలబడ్డం నాకు కావాలి, దానికి నువ్వేం చేస్తావు అని 2వ పాసురంలో అడిగారు. 3వ పాసురంలో వట్కిలల్ ఇరైయుమ్మని వన్నాయన్నం వానమే నొక్కుమయ్యాக்கும் పుత్తుడయ్య సదరు వీరెల్లాముండ ஒருவனே என்னும் உள்ளுருகம் கட்டலே உன்னை காணும் ஆரருடாய் பாபுத்தா கண்ணனே என்னும் திக்கொளி மதில் சோழி திருவரங்கத்தாய் இவள் திறத்து என் செய்திட்டாயே.
చెప్పుకున్నాం కదా, ప్రతిపదార్థాన్ని చెప్పుకున్నాము. భావాన్ని మనం ఒకసారి చెప్పేసుకుందాం. రంగనాథ, నిన్ను తలుచుకోవడంలో మా అమ్మాయి ఇప్పుడు ఎలాంటి స్థితికి వచ్చింది అంటే సిగ్గు అనే దాన్ని పూర్తిగా వదిలిపెట్టేసింది. ఇంతకు పూర్వం ఒకళ్ళ ముందు తన ప్రియుడు ఎవరో తెలిస్తేనే ఎక్కడ వాళ్ళకి తెలిసిపోతుందో అని సిగ్గుపడేలా ఉన్న అమ్మాయి ఇవాళ సిగ్గుని విడిచిపెట్టేసి మణివన్న మణివన్న అంటే నీ రంగుని కూడా పిలుస్తూ, నీ పేరు పెట్టి పిలుస్తూ నువ్వు వచ్చే దిక్కుకు ఆకాశం వైపు చూస్తోంది. నువ్వు రాకపోవడం వల్ల ఇతరులకైతే నువ్వు కనిపిస్తావా? నీ నిర్హేతుక కటాక్షాన్ని కాకుత్తా కన్ననే ఎన్నం అనే మాటలు ఒక మంచి అర్థాన్ని చెప్పారండి. ఆవేళ కకుత్స వంశంలో శ్రీరామచంద్రుడిగా అవతరించి ఎంతమందికి దర్శనమిచ్చావయ్యా? కన్ననే కృష్ణావతారంగా ఎంతమందికి నీ ఔదార్యాన్ని, సౌలభ్యాది గుణాలను చూపించావయ్యా అని విభవావతారాలు 2 అవతారాలని కూడా ఇక్కడ ఒకసారి గుర్తుకు తెచ్చారు నమ్మాళ్ళ వాళ్ళు అనమాట. అందువల్ల వాళ్ళకి సేవ సాగించినట్లుగా నన్ను కూడా అనుగ్రహించు. ఇందులో నువ్వేమి నిర్ణయించుకున్నావో అది నాకు ఇవాళ తిరత్తు ఎన్ చేయదిట్టాయే. ఈవిడ విషయంలో నువ్వేం చెయ్యాలనుకుంటున్నావో నాకు తెలియట్లేదు అంటున్నారు. అదే వ్యాఖ్యానంలోకి ప్రవేశిద్దాం. 3వ పాసరం వ్యాఖ్యానం 3 పార్ట్ 51వ పేజీ అండి. వ్యాఖ్యాన గ్రంథాల్లో చివరికి ఉంది. இவள் இவ்வவஸ்தையை பிராப்தையாகைக்கு இவள் இடையாட்டத்தில் நீர் செய்ததென் ఎన్నింగిరాన్. ఈవిడ యొక్క ఈ స్థితిలోకి ఈవిడ రావడానికి కారణంగా ఇప్పుడు ఈవిడ నువ్వేం చేస్తే బాగు చేయగలం? ఏం చేస్తే ఈవిడ మామూలు మనిషి అవుతుంది? ఈవిడిలా అయిపోవడానికి కారణం నువ్వే. మళ్ళీ మామూలు అంశ అవడానికి కూడా నువ్వే ప్రయత్నం చేయాలి అని అంటున్నారు. వట్పిడల్ ఇరయ్యం ఇరుకు జీయర్ అరుడి చేయవదు. ఈ మాట చూడేటప్పుడండి వల్లీయర్ వారు ఒక మాట అనేవారండి. ఏమిటంటే ఇవాళ ముడిందాళి ఎండ్రు అయిపోయింది. ఆళ్వార్ నాయక యొక్క పని అయిపోయింది. ముడిందాళ్ళు అంటే అయిపోయింది, ఇవాళతో ఇవిడ ప్రాణాలు పోయినట్టే అనేవారండి. అదేంటండి అలా ఎందుకు అంటారు అని అంటే, స్త్రీకి అతి ముఖ్యమైనటువంటిది సిగ్గు. ఆ సిగ్గు కాస్త పోయింది. సిగ్గు పోయేటప్పటికి మణివన్న అని పిలుస్తోంది. ఏది ఉండాలో ఆ లక్షణం పోయిన తర్వాత ఆ జీవి బ్రతికి ఏం లాభం? అలా బయటపడిపోయింది కదా అనే భావంతో నంజీయర్ అలా ఇవాళ ముడిందాళ్ళు ఎన్నో వట్టెన్రు లజ్జై. వట్ అంటే సిగ్గు, లజ్జయ్యే ఇట్టిరే స్త్రీత్వత్తై ఎరవదు. ఆ సిగ్గుని బట్టి కదా స్త్రీత్వాన్ని చెప్తాము. ఇవన్నీ ఒకప్పటి రోజులండి. ఒకప్పుడు అంత సిగ్గు ఉండేది. ఇప్పుడు సిగ్గు లేకుండా చెప్పుకోవాలి అంటే అంతటి సిగ్గు పోయింది. అంతటి సిగ్గుపడ్డాలు అవి లేవు. కాలానుగుణంగా మారాలేమో, అది కూడా మనం అంగీకరించాలి. పేరు చెప్తేనే సిగ్గుపడేవారిని కాబట్టి గుమ్మాల దగ్గర పేరు చెప్పమ్మా పేరు చెప్పమ్మా అని ఒకళ్ళ పేర్లు ఒకళ్ళు చెప్పించేవారు. ఇవాళ అది అలాగా సరిపోతుందండి మనకి. ఒరే రారా అని వాడిని పిలుస్తుంటే పేరు కూడా కాదు, ఒరే ఎవరా ఎవరా అనే పిలుపులు పిలుచుకునేటువంటి ఈ రోజుల్లో సిగ్గుపోయింది అని అనడానికి అసలు కాలానుగుణంగా మనము మారాలనుకోండి. లజ్జయ్యే ఇట్టిరే స్త్రీత్వత్తై అరివదు. సిగ్గుని బట్టి కదా స్త్రీత్వాన్ని లెక్క పెడతాం. ఇవాళ సిగ్గుపోయింది అంటే ఆ పిలుపుల్లో కానీ ఆ చేతల్లో కానీ ఇంకా కొంచెం ఏకీయ భావంగా చెప్పాలి అంటే వారి ప్రేమనంతా నడివీధుల్లోనే చూపించుకుంటున్నారు. ఇళ్లల్లో ఆ ప్రేమ ఉందో లేదో తెలియదు, కానీ బయట మనకి స్కూటర్ల మీద, బస్సుల్లో, రైళ్లలో, సమాజంలో తమ ప్రేమను చూపించుకునేటువంటి రోజులు కూడా వచ్చాయి. అందుకని సిగ్గు అనే పదమే ఎగిరిపోయింది అనేటువంటిది. స్త్రీత్వత్తై ఎరువదు స్వరూపత్తై పత్తువరం గుణం పోనాల్ స్వరూపమం పోయి తామత్తనై ఇరే. అత్తనై ఇరే అంటే తల్లి ముందర భర్త యొక్క రంగుని గురించి, భర్త యొక్క పేరుని గురించి
ఒకప్పుడు చెప్పడము అంత తప్పండి. ఒకప్పుడు తన మనసులో భావాలు తల్లికి కూడా చెప్పుకునేవారు కాదు. ఇప్పుడు అది ఎంత గుట్టుని రట్టు చేస్తే అంత గొప్ప ప్రేమగా ఇవాళ సమాజంలో అది లెక్కలోకి వచ్చింది అన్నమాట. తల్లి అడిగితే కూడా ఇవள் లజ్జై కుడిపోనమైకు సూచకమేంటంటే మణివన్నా ఎన్నం. ఏమండి, ఆవిడకి సిగ్గుపోయిందని మీరెలా చెప్పగలరు? ఇంత చెప్పేదేంటి, మణివన్నా అని పిలుస్తోందిగా, ఆ పేరు పెట్టేసి చక్కగా పిలుస్తోందిగా. భద్రనామ గ్రహణం పండా నిన్నాడు, భర్త యొక్క పేరు పెట్టి పిలుస్తోంది కదా. కాలం ఎంత మారిపోయిందో చూడండి. మన తల్లిదండ్రులు అనేవారు మా కాలంలో అని, ఇవాళ మనం కూడా అనాలండి మా కాలంలో అని. ఈ కాలం కూడా మారిపోయింది, కొత్త కాలం వచ్చింది. ఒకళ్ళనొకళ్ళు ఏకవచనాలతోటే కాదు ఏరా ఒరే అని పిలుచుకునేటువంటి కాలంలో మనం ఉన్నాం. కాబట్టి ఈ వ్యాఖ్యానం అందరికీ నచ్చకపోవచ్చు, కానీ ఇది ఒకప్పటి సిద్ధాంతాన్ని చెప్పేది కాబట్టి ఆ వాక్యాలు మనం చెప్పుకుంటున్నాము. పెద్దదాయి మున్నే బడివలిగై చల్లానన్నాడు. కన్న తల్లి ముందే మా ఆయన ఇంత నీలంగా ఉంటాడు మణివన్న అని ఆ రంగు చెప్తోందండి. ఆహా, సిగ్గు ఎలా వదిలిపెట్టేసింది. நான் கேட்டாலும் மறைக்குமதைத்தான் வெளியிடா நின்னாள் కామిని ఆశయపడవదు వడవెలిగయ్యరే. స్త్రీలు మోహపడేది అందాన్ని చూసి. ఆ అందాన్ని గురించి, భర్త అందాన్ని గురించి ఇతరుల ముందు చెప్తున్నారు అంటే వాళ్ళు ఎంత సిగ్గుని వదిలేసి ఉంటారండి. లేకపోతే చెప్పలేరు కదా. అది వాళ్ళిద్దరూ ఒకరి ముందు మాట్లాడుకోవలసిన అంశాలని నలుగురిలోకి తీసుకొచ్చారు అంటే ఇవాళ సభ్య సమాజంలో ఎన్నో మార్పులు వచ్చాయి అని చెప్పడం అన్నమాట. தான் அகப்பட்ட துறையை சொல்லா நின்னாள் மெய்யே நினைத்து மெய்யே சொல்லி மெய்யே అనుభవిக்க ఇవరకు ప్రకృతియాయి విట్టదే. అది ఇదివరకు అందరి ముందు చెప్పడానికి సిగ్గుపడే విషయాలని వాస్తవంగా తలచి, వాస్తవంగా అనుభవించి, వాస్తవంగా చెప్పి వాస్తవానందాన్ని పొందడమే. అంతేగాని ఇప్పుడు మరుగు అనేది లేదు, దాపరికము అనేటువంటిది లేదు. పైగా కొత్త కల్చర్లో బయట ఎంత ప్రేమ నటిస్తే అంత గొప్ప, ఒకళ్ళ ముందు ఎంత విచ్చలవిడిగా ఉంటే అది ఇవాళ సభ్యలోకంలో సంస్కారంగా చెప్పబడుతోంది. అంత మారిపోయింది కాలము అనేటువంటిది. ఈ వ్యాఖ్యానాన్ని తీసుకుంటే ఇప్పుడు కాలంకి మనం సమన్వయించుకోగలమా? ఎంత మారిపోయిందో చూడండి కాలము అనేటువంటిది. ஒன் சின்னமும் திருமூர்த்தியும் சிந்தித்தே திகைத்து ஜேவே அருள் எனக்கு என்னும் அவன் பால் இவள் வேண்டிக் கொள்வதும் ఇదే ఇదే. ఆ వేళను ఆహా నీ అందం నువ్వు అంటే వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో వాళ్ళు మాట్లాడుకునే మాటల్ని బయట నలుగురిలో మాట్లాడేలాంటి పరిస్థితి ఇవాళ సమాజంలోకి వచ్చింది అన్నమాట. మణివన్న ఎన్నం వడివడిగా చొల్లువదు. ఏం చేసిందండి అంత? మణివన్న అని పిలిచింది అంటే అది శరీర కాంతి, శరీరం యొక్క అందం. ఆ అందాన్ని సౌలభ్యతే చొల్లువదాగా నిన్నాడు కాదండి. ఇంక దీనికి కొంచెం మంచిగా అర్థం చేసుకుందాం. మణివన్న అంటే సౌలభ్యమూర్తి, అందరికీ అందుబాటులో ఉండే మూర్తి అనే అర్థంలో తీసుకుందామండి. అదృష్టపూర్వ వ్యసన మృదిశీల మనస్విని తేన దుఃఖేన రుదితి నైవ మాకించిదబ్రవీతి అన్నం எல்லா திசையிலும் வாய் விழக்கடவதென்றைக்கே இருப்பదొండురే. ఇది అది పూర్వకాలం అలా ఉండేదండి. ఎలాంటి పరిస్థితి వచ్చినా ఆయన ఆయన అని ఆపేసేవారటండి. ఆ తర్వాత వాక్యాలు వాళ్ళు చెప్పేవారు కాదుట. ఎందుకంటే చెప్పలేక అంటే చెప్పలేక కాదు, సిగ్గుతోటి అది తలుచుకునేటప్పటికే నలుగురిలో మనం ఇలా వర్ణించడం మంచిది కాదు అనేటువంటిది. సీతారామ లక్ష్మణుడు వనవాసంలో దింపి సుమంత్రుడు వచ్చిన తర్వాత గంగానది దగ్గర దింపేసి వచ్చేస్తాడు కదండి. వచ్చేసిన తర్వాత వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారు అని అడుగుతాడు. రాగానే దశరథ చక్రవర్తి అని అడిగితే అప్పుడు చెప్పినటువంటి మాట అన్నమాట ఇది. ఏంటి? అదృష్టపూర్వ వ్యసన. అసలు ఆవిడ ఆ అరణ్యంలో నడిచేటప్పటికి ఇలా ఉంటుందా, ఇలా కాలు భూమి మీద పెట్టి నడవాలా,
కష్టాలంటే ఇలా ఉంటాయా, అలా ఏమి పూర్వం తెలియని కష్టాలన్నీ చూస్తోందేమో. మృదుశీల మనస్విని, మనస్విని అద్భుతమైన పదం అండి. మనసులో ఉన్న వాటన్నిటినీ కూడా చటుక్కున బయటికి చెప్పే తత్వం లేదు. ఇవాళ ఈ తత్వం చాలా తగ్గిపోతోంది. ఏది ఉంటే అది మొహం మీద అనేడాలు ఇలాంటివన్నీ ఎక్కువైపోతున్నాయి. అన్నీ మనసులో పెట్టుకోవాలి తప్ప నేను కుండ బద్దలు కొట్టినట్టు చెప్తానండి అంటుంటారు కొంతమంది. అలా చెప్పకూడదండి అన్ని పరిస్థితుల్లో కూడా. ఏదో మనకి తాగడానికి ఇచ్చారు, పరమాసహ్యంగా ఉంది కానీ అనకూడదు అలా. మనం తాగితే తాగాలి, వదిలిపెడితే వదిలిపెట్టాలి, కానీ అబ్బాయి చండాలంగా ఉండండి అని అనకూడదు. ఇవన్నీ కొన్ని సంస్కారాలకి సంబంధించినటువంటి మాటలు. వీటికే ఇలా ఉంటే జీవితంలో ఉన్న కష్ట సుఖాలకి మామూలుగా అయితే ఇంకోళ్ళు ఏమంటారండి, రామాయణంలో వ్యాఖ్యానంలో అంటారు, రామచంద్ర అడవికి వెళ్ళమన్నది నిన్ను గాని నన్ను కాదు కదా, జాగ్రత్తగా వెళ్ళి వచ్చేవయ్యా, ఎంత 14 సంవత్సరాలు తక్కువని వెళ్ళి వచ్చేయచ్చు కదా అనే స్త్రీ కాదు సీత అంటారు అక్కడ వ్యాఖ్యానంలో. అంటే దేనినైనా సరే ఆనందం భరించగలిగినటువంటి మనస్తత్వం. తేన దుఃఖేన రుదతి నైవ మా కించిత బ్రవీత్ ఎన్న ఎల్లాద సయ్యలం వాయు విడక్కడవదండ్రెక్కే ఇరుప్పదుండిరేయుదు. సీత ఏమందయ్యా అని అడిగితే అప్పుడు సుమంత్రుడు చెప్పినటువంటి మాటలోదన్నమాట ఈ శ్లోకం. చాలా మృదువైన మనస్సు కలిగింది కదండి సీతాదేవి. ఇది వరకు ఎప్పుడు అసలు దుఃఖాలు కష్టాలు ఇలా ఉంటాయని ఆవిడకి తెలియనే తెలియదు. దాంతో కళ్ళల్లోంచి నీళ్లు వచ్చేస్తున్నాయి. ఆవిడ ముగ్ధ నాయిక, ఏ భావాన్ని కూడా బయటికి పెట్టట్లేదు, తన మనసులో మాటని పైకి చెప్పలేదు. భర్త పేరే 10 మంది ముందు అనలేనటువంటి ఒక సంస్కారం కలిగినటువంటి రోజులు. అంటే కాలం మారింది, యుగాలు మారాయి, ధర్మాలు మారాయి, భార్యాభర్తృ సంబంధాలు మారాయి, సామాజికమైనటువంటి ధార్మిక వ్యవస్థ మారింది. అన్నిటినీ మనం అంగీకరించవలసిందే. మనం చదివేది సీతమ్మవారి యొక్క ఆ కాల యొక్క విశిష్ట చరిత్ర కాబట్టి ఆ రోజుల్లో అంత సంస్కారంగా ఉండేవారు అని మనకి చెప్తున్నారు అన్నమాట. మణివన్నాయన్నర ఆర్తధ్వని కేటిరిక్కక్షమనల్లం ధ్వని విజయే శ్రీ గజేంద్రాజ్వాన కువందు తోండిన పోలే తోండి అరుళమెన్నో ఆకాశత్తయ్యే పారా నిత్వం. ఇది చాలా బాగుంది. మణివర్ణుడా అని పిలిచింది అనుకోండి, ఆవేళ గజేంద్రుడు కుయ్యో అనగానే ఎక్కడి నుంచో పరమపదంలో నుంచి పరుగులు పెట్టుకుంటూ తన దరికి వచ్చాడే స్వామి, అలాగ మణివన్న అనగానే వచ్చేస్తున్నాడేమో అని ఆకాశం కేసి చూస్తుంది. ఆవిడ గజేంద్రుడు పిలిస్తే వచ్చేసాడు కదా, ఇవాళ నేను పిలిస్తే కూడా అలాగే మహదాపతి సంప్రాప్తే కర్తవ్యో స్మర్తవ్యో భగవాన్ హరి అని ద్రౌపది పిలిస్తే ఆవిడ ఎలా రక్షించావు, గజేంద్రుడిని ఎలా రక్షించావో అలాగా నాకింత ఆపద వచ్చినా నువ్వు రక్షించట్లేదేమి స్వామి. ధ్వని వలియే శ్రీ గజేంద్రవానకు వందుతోండి నా పోలే తోండి అరుళమెన్నో ఆకాశత్తయ్యే పారా అన్నట్టు ఆకాశంలో చూస్తూ వస్తున్నావా 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 అన్నట్లు చూస్తోంది. పరమాపదమా పన్నహాయంగిరవద కొమ్మ ఉరిగే ఇరే ఇవలుడయ్య దశై. ఆవేళ గజేంద్రుడు ఎంత ఆపదలో ఉన్నాడు, ఆవేళ ద్రౌపదీ దేవి ఎంత ఆపదలో ఉందో, ఇవాళ ఆళ్వారు నాయకు కూడా అంత ఆపదగా ఈ సంసారాన్ని భావిస్తోంది. గజేంద్రుడికే ఉందండి, ఒక్క మొసలి పట్టుకుంది. నమ్మాళ్వారు అంటున్నారు 5 ఇంద్రియాలు 5 మొసళ్ళై నన్ను పట్టుకున్నాయి నాయన. ఆ బాధ ముందు మా బాధ ఎంత గొప్పదోను. అంగువందు తొత్తుకాణమయ్యాలే మయ్యాక్కుం మయంగా నిన్నాళ్ళ అరివు కడా నిన్నాళ్ళు ఏమో వచ్చేస్తాడేమో అని ఒక్కసారి అలాగా భ్రమ పడిపోయింది. వచ్చేసాడేమో అనేటువంటి. తీరా చూస్తే అయ్యో రాలేదా అంటే மயங்கு தீரமோ விரோதினகத்தீரிக்கிறேன் உட்குடைச்சாதே நான் வரப்பார்த்தால் ప్రతిబంధముండక్కనయ్యల్లదు నీయే వరపార్తాల్ నివారకరుల్లో ఉట్టన్నమిడుతూ. బాగుంది. ఇన్ని విరోధాలు ఉన్నాయి మీ చుట్టూ కూడా. ఏమిటండి విరోధాలు మన చుట్టూ ఉన్నవి? మనం చేసినటువంటి మహాపాపాలు. ఇన్ని పాపాలు నీ చుట్టూ ఉండగా నేను ఎలా అనుగ్రహిస్తాను అనుకుంటావా?
అయితే విను నా భావాన్ని. ఏమిటి అంటే, నేను పిలిస్తే రావడం నీకు కష్టం, కానీ నువ్వు రావాలనుకుంటే నీకు రావడం కష్టమేమీ కాదు. ఒక పెద్ద టెక్నిక్, అందులో ఉండేటువంటి రహస్యాన్ని, మర్మాన్ని చెప్పేశారు. ఇక్కడ ఏంటంటే, ఎదిరిగల్ మిడిక్కరుమాయ్ పలరుమాం అత్తనై என்றோ వేండువదిలియ చేయగైకో ఉండా. అది మేము కావాలి అనుకుంటే నువ్వు రావడం కష్టం, కానీ నువ్వు రావాలి అనుకుంటే నీకు ఏమాత్రమో కూడా అడ్లు అనేటువంటివి ఉండవు. విరోధుల్ని పోగొడతావు అనేటువంటి నియమం నీకుందయ్యా. ఎందుకంటే నువ్వు అద్వితీయ సౌందర్యం కలిగినటువంటి వాడివి. నీ సౌందర్య దర్శనంతోటే నాలో ఉండేటువంటి పాపాలన్నీ కూడా పోతాయి అనేటువంటిది ఒపవు జనార్దన క్రుద్ధ ఎంగనపడియే ఒరువనే ఎన్నం ఒరువనే అద్వితీయుడా. అద్వితీయుడా అంటే ఏంటి? నీలాంటి వాడు రెండవ వాడు లేడు. ఇక్కడ 2 పాయింట్స్. ఒకటి నీ అందం, మణివన్న అండంలో అందం అండి, ఒరువనే అండంలో పరాక్రమం అండి. అందమా పరాక్రమమా అంటే, అందం కంటే కూడా పరాక్రమం చూస్తేనే స్వామికి ఇంకెవ్వరూ సాటి లేరు. అంత గొప్పవాడు. దేనికదే గొప్ప లక్షణం. అందానికి అందమే గొప్ప లక్షణం, పరాక్రమానికి పరాక్రమే గొప్ప లక్షణం. ఈ రెండిట్లో ఏది అంటే, నువ్వు రావాలనుకుంటే నీకు అడ్డనేది ఉండనే ఉండదు. అద్వితీయమైన పరాక్రమము కలిగిన వాడివి నువ్వు అని చెప్పడం అనమాట. అంగు వంది తోత్త కాణమయ్య అయిపోయింది. ఉండా వడివడికు పోలి ఉండాగిలం వీరత్తుకు పోలి సొల్లలావదిల్లై. అందానికైనా అసాధ్యాలుంటాయి, కానీ పరాక్రమానికి అసాధ్యాలుండవు. అంటే నువ్వు అనుకుంటే చెయ్యలేనిది ఏమీ లేదు. చాలా పరమాళ్ళ యొక్క అఘటత ఘటనా సామర్థ్యాన్ని చెప్పే వాక్యం అండి ఇది. నువ్వు అనుకుంటే చెయ్యలేనిది, సాధించలేనిది. నేను ప్రయత్నం చేశాను అనుకో, నా విరోధులన్నీ నీకు అడ్డుగా కనిపిస్తాయి. నువ్వు ప్రయత్నం చేసావనుకో, విరోధులన్నీ పరుగులు పెట్టేస్తాయి. క్లియర్గా నువ్వు నేను కనపడతాం. అప్పుడు నువ్వు నన్ను రక్షించగలుగుతావు. కాబట్టి తలపు నీదైతే నా రక్షణకి ఏ అడ్డు ఉండదు. ఉట్కుడై ఇచ్చారి తాను వీరపత్ని ఎన్నమిడంతో చొల్లా నిన్నాళ్ళ. ఈమె వీరపత్ని కాబట్టి భర్తృ పరాక్రమాన్ని స్తుతిస్తోంది. ఆళ్వారి నాయిక తాను వీరపత్నిని అని అనుకుంటుంది అనమాట. అంటే ఆ భర్త యొక్క పరాక్రమత్వాన్ని గుర్తించడంలో సీతాదేవితో కూడా పోలుస్తారండి ఆళ్వారి నాయికని ఎక్కడికక్కడే. అందుకే ఇక్కడ త్వం నీచ శశవత్ స్మృత ఎన్నుం అవళిరే అక్కడ అంటుంది అనమాట. ఏమయ్యా, నువ్వేదో పెద్ద గొప్పవాడు అనుకుంటున్నాము. నీచ శశవత్ అంటే నీచమైన కుందేలు లాంటి వాడివి. నా భర్త సింహవత్ రామ, సింహం లాంటి వాడు రామచంద్రుడు. ఆయన ముందు నువ్వెంత, నువ్వు ఒక కుందేలు లాంటి వాడివి. ఎన్నుం అవళిరే ఉళ్ళురుగం ఎన్న కురై ఉండాయి జక్కిరేన్ ఎన్న సిరిలయ్యా விளம்பரேது விந்துக்கே இருக்க அலையாது விந்துவாரே நேர் பண்ணம் போலே உருவம். నీరు పన్నం పోలే ఉరువం. మంచు గడ్డ ఎలాగా కరిగిపోతుందో ఒక అందమైనటువంటి మాటని చెప్పారండి. అంటే వేల అయిపోయి ఆళ్వారి నాయకి కరిగిపోతోంది కరిగిపోతోంది కరిగిపోతోంది. అంటే దుఃఖం అనేటువంటిది అలాగా కన్నీరు రూపంగా ఆవిడ ఆత్మనే కరిగించేస్తోందా అన్నంత దుఃఖపడుతోంది మా ఆళ్వారి నాయక. గురుగం కాటిల్ అతీంద్రియ వస్తు కన్ను కిలాత్తామో ఎంబర్గడే. అరే, నువ్వేమో కంటికి కనపడనటువంటి వాడివి. నీ నీ అనుగ్రహం అంటే నువ్వు కంటికి కనపడతావు. నేను కోరితే నువ్వు కంటికి కనపడేటువంటివి కాదు. ఎందువల్ల? చాలా క్లియర్గా చెప్పింది పాయింట్. నేను అనుకుంటే నా పాపాలు అడ్డుగా వస్తున్నాయి, నువ్వు అనుకుంటే నా పాపాలను నువ్వు ఛేదించేస్తావు కదా. అది అరుళాలే పెరుగంగన్వరు నియతి ఉండో ఎన్నుమా ఎత్తివళ్. నీ కృపా కటాక్షంతో నువ్వు గనక అనుకున్నావు అంటే బ్రహ్మాండంగా నాకు నీ అనుగ్రహంతో నా కంటికి కనపడగలవు అని. నా చక్షుషా పశ్యతి ఎంగరదు
తాందామే కాన వియుక్త విజువార్క. అది ఎవరండి కళ్ళతో చూడలేరు అని అంటే, నిన్ను చూసే విధానం నా అంతట నేను ప్రయత్నం చేస్తే నేను చూడలేను. నువ్వు దర్శనం ఇస్తే నేను హాయిగా నిన్ను చూడగలను. తస్యైష ఆత్మ వివరణితే తను స్వామింద్ర. చక్కటి ఉపనిషత్తు, కఠోపనిషత్తు ఆ సూత్రాలండి ఇవన్నీ కూడా. ఆయన కనపడాలి అని అనుకుంటే ఆయనకు అడ్డే లేదు. అదే ఉపనిషత్తు వాక్యం. నేను చూడాలి అనుకుంటే మొత్తం చుట్టూ ముళ్ళ కంపే, తీయడానికి కూడా లేదు, నీ దర్శనం కాదు. నువ్వు నాకు కనపడాలి అనుకుంటే ఒకసారి ఇలా చూసావు అంటే నువ్వు నేను తప్ప మధ్యలో ఏమీ ఉండదు. అవన్ తానే కాట్టుమందరుమై ఇల్లై అర్జునాదిగళకు దివ్య చక్షుషై కొడుతు కాటిస్తులయ్యో. మంచి ఉదాహరణ కూడా చెప్పింది. ఏమయ్యా, ఆవేళ అర్జునుణ్ణి అనుగ్రహించి దివ్యం దదామితే చక్షు అన్నావా లేదా? నీకు ఇలాంటి మాంస చక్షువుతోటి నువ్వు నన్ను అనేనైవ స్వచక్షుష, ఈ మాంస చక్షువుతో నువ్వు నన్ను చూడలేదు, నేను నీకు దివ్య నేత్రం ఇస్తాను అన్నావా లేదా? అక్కడ అర్జునుడికి కనపడ్డప్పుడు ఇవాళ అంతకంటే ఆర్తిగా ఉన్న నాకు నువ్వు నీ దర్శనాన్ని వసగలేవా? ఇవ్వాలంటే ఇవ్వలేవా? కన్నుక్కిలి కట్కిలి, చాలా బాగుంది. నయన అగోచరుడు కట్కిలి, దాన్ని విడదీస్తే కన్నుక్కు ఇలి అన్నపడి, కంటికి కనిపించని వాడ. కట్కిలి చాలా చక్కటి పదవండి. కట్కిలి అంటే కట్ అనుకుంటాం. కన్నుక్కు ఇలి కట్కిలి, కళ్ళకి కనిపించని వాడ, మాంస నేత్ర అగోచరుడా. నీ కటాక్షం ఉంటేనే నిన్ను చూడగలం. உன்னை காணுமாறருளை உன்னை காணுவரது స్వయత్నத்தாலே పెరవిరుపార్కన్రో మా ప్రయత్నంతో మేము నిన్ను చూడగలమా. ఉన్నరుళా ఉన్ అరుள் అడియాగ కాన్బార్க்கும் అరిదో, నీ కటాక్షమే మూలంగా నిన్ను మేము దర్శించగలుగుతాము. ఇవి స్టేట్మెంట్స్ అవి. మన ప్రయత్నంతో మనం ఏం చేయలేము. పెరుమాళ్ళ కటాక్షంతో ఆయన దర్శనం మనకి అవుతుంది. ఇవి మన నిత్య జీవితంలో కూడా మనం వెళ్ళాలంటే ఏ దివ్య దేశాలకి వెళ్ళలేమండి. ఆయన కటాక్షం కలిగింది అనుకోండి, ఏదో రూపంలో ఏదో ప్రయాణం కుదుర్చుని తీసుకెళ్ళిపోతాడంతే. ఆ పక్క వాళ్ళు రమ్మన్నారంటారు, పిల్లలు చూపిస్తామన్నామంటారు, లేకపోతే ఎవరో వెళుతున్నారు వాళ్ళతో ఏదో కారణాలు కనిపిస్తాయి, తీసుకెళ్ళిపోతాడు. ఎప్పుడు ఆయన దయ కలిగితే. మన దయ మనం కలిగితే ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా ఆయన దర్శనం మనకు కాదు. ఇది మనకి నిజ జీవితంలో కూడా అనుభవంగా కనపడుతుంది. అరుళాలే నామాకు కాటినో మిన్న, దయ వల్లనే నువ్వు కనిపిస్తావు తండ్రి, నీ అనుగ్రహం వల్లనే కనిపిస్తావు. అలా ఎక్కడ కనిపించాను? ఎక్కడేంటి? కాకుత్త రామావతారాన్ని తీస్తున్నారు. కకుత్స వంశోద్భవ, కకుత్సుడు అనేటువంటి మహారాజు యొక్క వంశంలో పుట్టాడు కాబట్టి రామచంద్రుడికి కాకుత్సుడు అనే పేరు వచ్చింది. ఆ వంశంలో పుట్టినవాడ రూపౌదార్య గుణై ఎన్నం రూప సంహననం లక్ష్మి ఎన్నం నాగరిక్కుం వనవాసిகளுக்கும் ఆట్టికొడు తిరిందిలయ్యో. చాలా అందమైనటువంటి 2 శ్లోకాలని ఇక్కడ మనకి చెప్పారండి. ఏంటంటే, చంద్రకాంతాననం రామం అతీవ ప్రియదర్శనం రూప ఔదార్య గుణై పుంసాం దృష్టి చిత్తాప హారిణం ఇది అయోధ్యాకాండే. నువ్వు అయోధ్యలో ప్రజలకు ఎలా కనిపించావు? వాళ్లల్లో వాడుగా కలిసిపోయావు. అది అయోధ్యాకాండలో మనకి అద్భుతమైన ఘట్టం ఉంటుంది. మా అబ్బాయికి యువరాజ్య పట్టాభిషేకం చేద్దాం అనుకుంటున్నాము, మీ అందరికీ ఇష్టమేనా అని ఏదో ఫార్మల్ గా అడగాలి కదా అని చెప్పి అడుగుతాడు దశరథుడు. అడిగితే వాళ్ళు ఏమన్నారు? ఇచ్చా మోహి మహాబాహు రఘువీరం మహాబలం గజేన మాతాయం. ఆహాహా, మాకిష్టం మాకిష్టం మాకిష్టం. ఆ ఛత్రం తల మీద పెట్టి ఉంటే, ఆ ఏనుగు మీద అలా ఊరేగుతూ అంబారి మీద ఎక్కి ఊరేగుతూ ఉంటే ఏంటరా అలా ఒక్కసారి గొల్లుమని ఇష్టం ఇష్టం అంటారు.
నా పరిపాలనలో ఏమన్నా లోటుందా మీకు? అయ్యా దశరథ, ఇంకో 10 ఏళ్ళు ఉండవయ్యా అని ఒక్కళ్ళు అనేదే మీలో అన్నట్టు ఆయన. అంటే నాయన బహువో నృప కళ్యాణ గుణా పుత్రస్య సంతితే, మీ అబ్బాయికి ఉన్న కళ్యాణ గుణాలు అలాంటివయ్యా. ఏమిటి? మొదటిది అందం. చంద్రకాంతాననం రామం, చంద్రుణ్ణి చూస్తే మనస్సు ఎలా ఆనంద పరవశమైపోతుందో, రామచంద్రుణ్ణి చూస్తే మా మనస్సులు అలాగ పారవస్యాన్ని పొందుతాయి. అతీవ ప్రియ దర్శనం. అతీవ ప్రియ దర్శనం అంటేనే చూడాలనిపించేది. అతీవ ప్రియ దర్శనం, ఇంకా చూడాలి, ఇంకా చూడాలి, ఇంకా చూడాలి అనిపించేటువంటి అందం. పుట్టి రూపమేనా? గుణాలు మంచివా? రూప ఔదార్య గుణై, ఆ రూపమే కాదండి, ఔదార్యాది గుణాలు. అంటే లోకంలో మనిషి బాగుండొచ్చు, గుణాలు బాగుండవు. గుణాలు బాగుండి మనిషి బాగున్నవాడు, రూపము బాగున్నవాడు చాలా తక్కువగా ఉంటాడు. రామచంద్ర స్వామి గొప్పతనం రూపము బాగుంటుంది, ఔదార్యాది గుణాలు కూడా బాగుంటాయి. పుంసాం దృష్టి చిత్తాపహారిణం. అందగాడు అందగాడు, మామూలు అందగాడు కాదయ్యా. పురుష అందం స్త్రీలకి ఆకర్షణీయం కావచ్చు, రామ సౌందర్యం మగవాళ్ళకు కూడా ఆనందం. ఋషులందరూ అనుకున్నారు. ఋషులు అంటే ఇంద్రియ నిగ్రహం కలిగిన వాళ్ళు కూడా అనుకున్నారు. అబ్బా, మనమే గనక స్త్రీలు అయితేనా రామచంద్రుణ్ణి చక్కగా ఆయన్ని ప్రేమిస్తే ఎంత బాగుండేదో కదా. అంటే వాళ్ళందరినీ కృష్ణావతారంలో గోపికలుగా రమ్మని వరం ఇచ్చాడు అని, అందువల్లే గోప స్త్రీలు అంటే ఋషులు అని భాగవతాదులు మనకి చెప్తాయి అన్నమాట. ఇదేమో అయోధ్యాకాండలో. ఇంకా అరణ్యకాండలో తిరుగుతున్నాడు అనుకోండి. అరణ్యంలో రూపం సంహననం లక్ష్మీం సౌకుమార్యం సువేషతాం, ఎన్ని విశేషణాలు వేశారండి. ఇవి పెద్దలైతేనండి ఈ 2 శ్లోకాలే గంట సేపు చక్కగా చెప్పుకునేటువంటి విశేషణాలు ఇవన్నీ కూడా. అసలు ఆ రూపం మనస్సుని ఇలా ఆకర్షించేస్తోంది. లక్ష్మీ కళ ఉట్టి పడిపోతోంది. సౌకుమార్యం సువేషతం, ఎంత సుకుమారంగా, ఎంత మృదువుగా, ఏమి అలంకరింపబడినటువంటి సౌందర్యము. దదృశు విస్మితాకారా రామస్య వనవాసినః ఇది ఆరణ్యకాండే. అటు అయోధ్యాకాండలో ప్రజలు అలాగా ఆశ్చర్యచకితులైపోయారు. ఇటు అరణ్యంలో సంచరిస్తుంటే మహర్షులే కాదు, మిగిలినటువంటి ఋషిగణాలు కాకుండా మిగిలినటువంటి వారు కాదు, జంతువులు కాదు, చివరికి లేళ్లుగా మొదలైనటువంటివి కూడా రాముడు అలా వెళ్తుంటే కళ్ళు తిప్పుకోలేకుండా రాముడికి అలాగా చూస్తూ ఆ సౌందర్యాన్ని ఆస్వాదిస్తూ ఉండిపోయేవారు అని చెప్పడానికి నాగరికరిక్కం వనవాసిగళిక్కం కాట్టి కొడుదిరు కొరిందిలయ్యో. నాగరులు నగరంలో ఉండేవాళ్ళు, వనవాసంలో ఉండేవాళ్ళు, అందరికీ కూడా ఆ సౌందర్యం ఒక్కసారి చూస్తే జన్మ చరితార్థమైపోయింది అనేలాంటి అద్భుత సౌందర్యమూర్తి. ஒரு கால் செய்தது கொண்டో ఎన్నా. ఏమండి, రామావతారంలోనేనా ఇంకెక్కడైనా చూపించాడా? కన్ననే సజాతీయగడాన పెంగళుకున్నై కాటిత్తలయ్యో. ఇంకా కృష్ణావతారంలో కన్నన్. కన్నన్ అంటే ఏంటండి? కృష్ణుడు ఆకర్షణీయుడు. కృష్ణ శబ్దానికే ఆకర్షించేవాడు అని అందం, అందగాడు అని అందం, ఆకర్షణీయుడు అని అందం. అలాంటి అందాన్ని సజాతీయగడాన పెంబళకు ఉన్నై కాటెత్తలయ్యో. నీ సమయంలో ఉన్నటువంటి గోప స్త్రీలని, వారిని నీ అందము చేత పరవశింపచేసిన మహానుభావుడా. తాసామావిరభూత్సౌరి. వీళ్ళు గోపికలందరూ కూడా చక్కగా అందరూ కూర్చొని కబుర్లు చెప్పుకుంటూ ఆడుకుంటూ పాడుకుంటూ ఉన్న సమయంలోటండి వాళ్ళు ఏం చేస్తారో చూద్దామని నాకు మనం మాయమైపోయావట. మాయమైపోయేటప్పటికి భాగవతంలో గీతలు ఎంత బాగుంటాయండి. గోపికా గీతలు చాలా అద్భుతంగా ఉంటాయి. నాయన ఇక్కడున్నాడా, ఓ తరులారా మీ పక్కకు వచ్చాడా, ఓ గిరులారా, ఓ పుష్పరమణులారా, ఎక్కడ దాగున్నాడు ఎక్కడ దాగున్నాడు అని ఏడు చేస్తూ గొల్లు పెట్టేస్తూ ఉంటే, ఈ చరణం బులే ఇందు నిభానన. ఏం పద్యాలు రాస్తారండి.
పోతనా మధ్యలో వారి కాళ్ళ గుర్తులు కనపడతాయి. ఇదిగో ఇదిగో ఈ పాదాలే నా తండ్రివి, ఏమైపోయాడో, ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయాడో. ఇలా గొల్లుమని ఏడుస్తున్న సమయంలో తాసామావిరభూత్సౌరి స్మయమానముఖాంబుజ పీతాంబరధర స్రగ్వి సాక్షాన్ మన్మద మన్మద. అద్భుతమైన శ్లోకం అండి భాగవతంలోనే. వాళ్ళ మధ్యలో ఆవిరభూత్ శౌరి. ఆవిరభూత్ అంటే ఆవిర్భవించాడు. ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడో తెలియదు, హక్కుమని కనపడ్డాడు. అంతవరకు వాళ్ళే ఉన్నారు, వాళ్ళ మధ్యలో ఎక్కడా లేడు. ఉన్నట్టుండే ఎక్కడ వచ్చాడో. ఆవిర్భావం అంటే ఉన్న చోటనే ఎలా వచ్చాడో తెలియకుండా స్వయంగా వచ్చి కనపడ్డము అన్నమాట. ఏ దారి నుంచి వచ్చాడో తెలియదు. ఒక్కసారి మాయమైపోవడం ఎలా అయిపోతుందో దర్శనం కూడా అలాగే అద్భుతంగా జరుగుతుంది. ఆ వచ్చిన వాడు ఎలా వచ్చాడో వీళ్ళని ఏడుస్తుంటే స్మయమాన ముఖాంబుజ. స్మయం చాలా అందమైనటువంటి పదం. నవ్వుల్లో కూడా చాలా ఎన్నో రకాలు ఉన్నాయి అని మనకి నాట్య శాస్త్రం చెప్తూ ఉంటుందండి. ఎలా నవ్వుతారు, ఏం చేస్తారు, ఏదో మనం చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాం. స్మితమియ వికసిత వదన. కొంచెం మొహానికి నవ్వు పులుముకుంటే దాన్ని స్మితం అంటారు. అంటే మరీ మూతి ముడుచుకుని కూర్చోకుండా అని కాస్త నవ్వినట్లుగా దాన్ని స్మితం అంటారు. కించిత్ లక్ష్య ద్విజంతో హసితం. కాస్త పళ్ళు కనపడేలా పెదవులు ఇంకొంచెం విచ్చుకోవడాన్ని హసితం అంటాం. శ్యాన్ మధుర స్వరం వికసితం. కొంచెం సౌండ్ అన్నట్లుగా కాస్త సౌండ్ వినపడింది అనుకోండి, దాన్ని వికసితం అంటారు. సశిర కంపం విధం ఉపహసితం. భలే భలే అంటూ తల ఊపేస్తూ నవ్వితే దాన్నేమో ఉపహసితం అంటారు. అపహసితం శాస్త్రు. కొంతమంది ఒళ్ళమని ఏడు చేసినట్టు నవ్వేస్తారు. ఇంకా ఏంట్రా బాబు ఇలా ఏడు చేస్తున్నారంటే నవ్వండి, అది నవ్వుతోటి కళ్ళ నిండా నీళ్ళు వచ్చేసాయి అంటారు. దాన్ని అపహసితం అంటారు. విక్షిప్త అంగం భవతి అతి హసితం. అన్నిటికంటే ఫైనల్ ఇంకోటి ఉందండి, పక్కవాడిని టపా 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 కొట్టేస్తారు. రే నీ ఆనందిస్తే నావి పగలగొడతావేంట్రా బాబు అంటే ఆనంద ప్రకటన, పక్కవాడిని బాధేస్తూ ఉంటాడని. దీన్ని అతిహసితం అంటారు. ఇందులో ఈయన ఏ రూపంగా వచ్చాడు? స్మయమాన ముఖాంబుజ. అలా నవ్వుతూ ఒక పద్మం వికసించినట్లుగా, ముఖ పద్మం వికసించినట్లుగా స్మయమాన ముఖాంబుజ పీతాంబరధర స్రగ్వి. పట్టు వస్త్రం అండి, మెల్లమెల్లరాడిపోతోంది. అసలే అయ్యగారు రంగు మనకి తెలుసు కదా. ఆ రంగు మీద పసుపు కట్టుకున్నారు అనుకోండి, తెల్లటి వాళ్ళు పసుపు కట్టుకుంటే అదో అందం. ఈ రంగు వాళ్ళు పసుపు కట్టుకుంటే ఇది ఇంకా అందంగా స్పష్టంగా ఆయన రంగుని కాంతింప ఇనుమడింప చేస్తుంది. రంగుని ఇంకా ఎంత నల్లగా ఉన్నాడో బాగా తెలుస్తుంది అనమాట. సాక్షాత్ మన్మద మన్మద. ఆ పదంలో వ్యాస భగవానుడు వేశాడండి. ఇలా ఉన్నవాడు మన్మధుడికి మన్మధుడిలా ఉన్నాడు. మన్మధుడు అంటే మాం మధ్నాది, ఇది మన్మద. మనస్సుని చిలికి వేస్తాడు, మదించేస్తాడు. వాడికి మన్మధుడని పేరు. అంటే ఉన్న చోట ఉండనివ్వని మానసిక వికారాన్ని కలిగిస్తాడు. వాడికి కూడా వికారాన్ని కలిగించే మన్మధుడు. మన్మధుడికే మన్మధుడు. సాక్షాత్ మన్మద. మన్మద అంటే ఓ చిరునవ్వు చిందులాడేటువంటి ముఖం, పీతాంబరాన్ని ధరించాడు, వనమాలిక అలంకృతుడయ్యాడు. మన్మధుడిగా వచ్చి ఆ గోప స్త్రీల మధ్య చక్కగా అది ఎలా ఉంది అని అంటే ఈయన చాలా మంచి ఉదాహరణ ఒకటి ఇచ్చాడు. కామం కయ్యిలే ఆడుపడమత్తై కామంతాన్ పడింబడి ఇరిక్కై. ஸ்மயமான முகாம்புஜ அவர்கள் முன்னே தோத்தன பின்பு வடிவல் பிறந்த செல்வி வாழ் ஒரு நீர்ச்சாவியலை ஒரு பாட்டம் மழை విజుందా పోలే ఇరుక్కై. ఇదండి, ఒక బీడు వారిన భూమిలో ఒక దుక్కి వర్షం పడ్డట్టు ఆనందం కలిగింది. అది పోలిక పోల్చారండి నంబిళ్ళయ్య గారు. ఆ పోలిక చూడండి, చాలా భూమి అంతా కూడా నీళ్లు లేక మరుభూమిగా మారిపోతే వర్ష ప్రవాహం గనక వస్తే ఆ నీటిని తనలో కలుపుకుని ఆ భూమి ఎంత ఆనందపడుతుందో. ஒரு நீர் చావియిలే
ఒక మరుభూమిలో ஒரு పాట్టం మజై విజుందా పోలే ఒక దుక్కి వర్షం పడ్డట్టుగా అంటే అంత ఆనందం కలిగింది. ఆకలి వేసిన వాడికి ఏదో ఇంత పెట్టామనుకోండి, దాన్ని ఒక పోలిక పోలుస్తారు. పెనం మీద నూనె చుక్క వేస్తే చుయ్యమన్నట్లు అంటారు. ఉన్న ఆకలి రెట్టింపు అయిపోతుంది ఇంత ఇంత పడితే. అలా కాకుండా ఒక భూమి మీదకి నోరు ఎండిపోయి బీటలు వారిన భూమాత మీదకి చక్కటి ప్రవాహం వస్తే ఆర్ద్రీకృతమయ్యే ఆనంద పరిమళాలు బయటికి వెదజల్లినట్లుగా ఇక్కడ కూడా ఈయన కూడా వాళ్ళ మధ్యలో ఆవిర్భవించాడు. వీళ్ళ మధ్యకు వచ్చాను అనేటువంటి ఆనందమేమో మందహాస సుందర వదనారవిందుడు అయ్యాడు. చూసారా, నా వస్త్రం అని పీతాంబరాన్ని చూపించాడు. ఇగో ఇలాంటి మాలికలు వేసుకొని వచ్చాం. స్రగ్వి, మళ్ళీ అనువాదంలో చిన్న ముక్కని కూడా వదలు. స్రగ్వి మాలాలంకృతుడు, తులసి మాలాలంకృతుడై మన్మధుడై ఉన్నాడు స్వామి అనే పిరంద సెల్వి పీతాంబరధర స్రగ్వి பெண்கள் நெஞ்சில் மரத்தை மாத்தவது பரிவட்ட வாய்ப்பையும் தோளில் మాలయం కాటి తాయిత్ భుజాల మీద మాలతో సహా వారి మధ్యలో కనిపించాడు. ఒక్క శ్లోకం అండి, చిన్న శ్లోకం. తాసాం ఆవిర్భూత్ శౌరి స్మయమాన ముఖాంబుజ పీతాంబరధర స్రగ్వే సాక్షాత్ మన్మద. ఈ ఒక్క శ్లోకంతో కృష్ణావతార వైలక్షణ్యాన్ని చెప్పారండి ఒకప్పుడు స్వామి వారు. ఎందుకంటే తాసాం వారి మధ్యలో, వారంటే ఎవరు? గోపికలు. అసలు గోపికలంటే ఎవరు? ఏ ఋషులు ఏ కాలాలలో తపించిపోయి నిన్ను మేము వివాహం చేసుకోవాలని ఉంది అంటే కృష్ణావతారంలో వ్రజో గోప్యో భవిష్యత్, కృష్ణావతారంలో గోపికలుగా రండి అని చెప్పాడు. వారి మధ్య, ఆ వారి మధ్య అన్న పదానికి గోపికలు ఎవరు అనే వృత్తాంతాన్ని అంతటిని గంట సేపు అద్భుత ఉపన్యాసం. అంటే విషయం మన దగ్గర ఉండాలే తప్ప అద్భుతమైన వ్యాఖ్యానాలు వస్తాయి. లేకపోతే ఇలాగే ముక్కస్య ముక్కార్థ అంతాసం వారి మధ్య అయిపోయింది. ఆవిర్భూత్ శౌరి, ఆవిర్భవించాడు. ఆవిర్భావం అంటే ఏమిటి? తోచాడు, లేనివాడు కాదు. చుక్కలు తోచాయి అంటాం. చుక్కలు ఎప్పుడు అక్కడే ఉంటాయి. అవి ఆ వెలుగు తగ్గినప్పుడు, సూర్యుడి యొక్క వెలుగు తగ్గినప్పుడు ఉన్నవి బయటపడతాయి. ఆవిర్భావం అంటే దర్శనీయావస్థ. ఆ అర్థాన్ని సమన్వయించి చెప్పడం. శౌరికి, సురవంశంలో పుట్టినటువంటి వాడు శౌరి అనేటువంటి సూర్యుని యొక్క వంశము. ఆ పదానికి అర్థం స్మయమాన ముఖాంబుజ, ముఖ పద్మం నవ్వుతూ ఉంది. ఏ నవ్వే స్థితులకి ఏ పేర్లు ఉంటాయి? పీతాంబరధర, పచ్చటి వస్త్రం ఎందుకు కట్టుకున్నాడు? దాని వల్ల వచ్చేటువంటి సౌందర్యోత్కర్ష ఎలాంటిది? స్రగ్వి, ఏ మాలలు వేసుకున్నాడు? అందులో వనమాలతో 5 రకాల మాలలతో, గరికలతో, మాలలతో, మరువందవనాదులతో కలిస్తేనే అది వనమాలగా ఎలా పేరు తెచ్చుకుంటుంది? ఇత్యాది వ్యాఖ్యానాలన్నీ. ఇన్ని కలిగిన వాడు సాక్షాత్ మన్మధుడి యొక్క మనస్సునే మదించేటువంటి అందగాడు బయలుదేరాడు. ఇంత పారవస్యావస్థని సాక్షాత్ మన్మద కామన్ కయ్యిలే ఆడుపడు మత్తై కామన్ తాన్ పడుం బడి ఇరత్తై. భలే వాక్యం అండి. మన్మధుడు లోకంతో ఏ ఆటలైతే ఆడుకుంటాడో అవన్నీ మన్మధుడు పడేలాగా చేసిన అందగాడు. అదే ఆ వాక్యానికి అర్థం. నువ్వు ఇతరులను ఆడించావు ఇంతవరకు మన్మద, ఇప్పుడు స్వామి తన అందంతో నిన్ను కూడా ఆనందిస్తాడు, ఆట ఆడిస్తాడు. అదే గొప్పతనం. కామన్ కయ్యిలే ఆడుపడమత్తై కామన్ తాంపడుంబడి ఎరిక్కై. చిన్న వాక్యం అండి, ఎంత చక్కటి వ్యాఖ్యానమో చూడండి. ఇంతవరకు నీకు బాధ పెట్టడమే తెలుసు, ఇవాళ బాధ పడ్డం అంటే ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకో అన్నట్లుగా మన్మధుడికి కూడా బాధ కలిగేంత సౌందర్యం కలిగినటువంటి స్వామి అని చెప్పడం. తెక్కొడి ఇచ్చాది அவதார காலத்தில் உதவித்திலீரே என்ற
అవతార కాలத்தில் உதல் பெறாதாరు ఇజవు తీర్కవన్రో. ఏమయ్యా, అవతార కాలంలో రాముడిగా పుట్టావు, అప్పుడు నేను పుట్టలేదు. కృష్ణుడిగా పుట్టావు, అప్పుడు నా కోరిక తీరలేదు. మరి మా కోరిక తీరాలంటే ఎలాగా అంటే, ఇంగు వందు ఈ శ్రీరంగానికి వచ్చి సాయందరళిత్తు పడుకుని అర్చామూర్తిగా చక్కటి దివ్య దర్శనాన్ని ఇస్తున్నావు. ఎంత బాగుంటుందండి రంగనాథ స్తోత్రం. మనం రోజు చదువుకుంటాం. పశ్యన్ మానస పశ్యతో హర రుచి. ఆ మనస్సును దోచేసేటువంటి దొంగ, అంత అందగాడు అనమాట. ఇంగు వందు సాయందరళిత్తు పుగందార్ కొక్కాడ్చి కొడి కట్టికొండన్రో కిడక్కరదు. చూసే వాళ్ళందరికీ కూడా దర్శనం ఇవ్వడం కోసం ఇక్కడకు వచ్చి శయనించినటువంటి స్వామి తెన్నయ్య మరిలన్నుదల్, తెన్నయ్య కొడియన్నుదల్, అందరినీ ఆకర్షించడానికి, అందరినీ ఆహ్వానించడానికి ధ్వజాలతో అలంకరింపబడినటువంటి ప్రాకారాలు. ఎందుకండి అక్కడ జెండాలు ఎగురుతున్నాయి? భక్తులారా రండి రండి సేవించుకోండి అని పిలుస్తున్నాయా అన్నట్లుగా. తిన్నయ్య కొడియన్నుదల్, ఆ విజిత్ కొట్టాద కొడియన్గై. ఆ ప్రాకారాలు ఆ ధ్వజాలతోటి అలా అలంకరింపబడి ఉంటే, వరువారెల్లారు వారంగోళియన్ను కట్టిన కొడి. వచ్చే వాళ్ళంతా గబగబా రండి, శ్రీరంగం రండి, రంగనాథుణ్ణి సేవించుకోండి అని పిలిచేటువంటి ధ్వజాలు. వాటి యొక్క ఎగరడానికి గుర్తు అది కండి. రండి రండి రండి, ఆ ఊపికిటండి పిలవడానికండి అర్థం, ఆహ్వానం అంట. ఇటు ఇటు తిరుగుతాయి కదా, రండి రండి రండి, అలాగే ఎగురుతున్నాయిటండి. ఇవాళ తిరత్తన్ செய்திட்டாயே, இவள் இப்படி பிச்சேரையன் மருந்தட்டாய், అవన్నీ ఇవాళ అరియాదపడి ஒரு ముఖத்தாலே మరుందిడుమే. ఈవిడ్ని ఇలాగ ఇంత పిచ్చెక్కిపోయేలాగా ఏం చేసావయ్యా? மையலேத்தி மயக்கவன் முகம் మాయమందిరందాంగులో என்று. నాచియార్ తిరుమలలో ఆండాళ్ళ తల్లి చాలా అందంగా ఉంటుందండి. ఏమిటి అంటే, మయ్యలేత్తి మయక్క ఉన్మగం పిచ్చెత్తించి భ్రమింప చేయడానికి నీ ముఖమే ఒక మాయ మంత్రంగా పనిచేసిందా. మంత్రాలు వేరే వేయక్కర్లేదు, నీ మొహం ఇలా కనిపించేటప్పటికి చాలు వాడికి పిచ్చెక్కిపోయింది, వాడు నీ వసుడు అయిపోయాడు అని. అందంతో నాయకుని వశపరుచుకున్నావా? తన ముఖத்தை காட்டு காட்டு கையிலே அவன் மருந்திடுகையாவது இவள் கேட்கிறது நன்னல் அதுவாகில அதுకు ప్రతిక్రియయ్యాగ. తల్లికి ఆలోచన వచ్చిందనమాట. మా అమ్మాయికి నీ ముఖం చూపించి ఇంత పిచ్చెక్కిస్తావా? నీ పని చెప్తా ఉండు. మా అమ్మాయి ముఖం నీకు చూపించి నీకు డబల్ పిచ్చెక్కేలా చేస్తాను నేను అనుకుంది తండ్రి వాళ్ళమ్మ. ఆ భావనలో సరదాలు, సరదా వ్యాఖ్యానాలు ఇవన్నీ కూడా చూడండి. ఆ మాట అదువాగిల్ అదుక్కు ప్రతిక్రియయ్యాగా ఇవళ కేట్కరదండి. ఈవిడికి నువ్వు నీ ముఖం చూసి భ్రమలో పడేసావు కదా, నీకు చూపిస్తా ఆవిడ అందాలన్నీ కూడా. త్రైలోక్య రాజ్యం సకలం సీతాయానాప్నయాక్కళం. సీతాదేవి యొక్క సౌందర్యాన్ని చూపించినప్పుడు 3 లోకాల ఆధిపత్యం లభించిన నీకు సీతలో ఒక భాగం కూడా లభించినట్లు కాదు అని మారీచుడికి ఆవేళ రామాయణంలో చెప్పినట్లుగా, సుందరకాండలో హనుమ చెప్పినట్లుగా ఎన్ని చోట్ల వస్తుందండి ఇది. ప్రపంచ సౌందర్యం అంతా సీతాదేవి సౌందర్యం ముందు దిగదుడిపే అనేటువంటి అర్థంలో చెప్పేటువంటి త్రైలోక్య రాజ్యము అనేటువంటిది సుందరకాండలో వచ్చేటువంటి మాట అనమాట. ఎంగిర అవళయ్యే అవన్ మున్నే నిరెత్తి. కాబట్టి ఆవేళ హనుమ పలికినట్లుగా అంత అందమ్మ అమ్మాయిది కాబట్టి ఈ అమ్మాయి అందాన్ని నీకు చూపించి ఇవళ్ పట్టదెల్లా అవనై పడుతువాడా గనినైకిరాళ్. ఇది అమ్మ యొక్క ఆళ్వారు తాయారి యొక్క మనస్సు. నువ్విప్పుడు మా అమ్మాయిని ఎంత బాధ పెట్టావో అంత బాధ రెట్టింపు నువ్వు పడేలా మా అమ్మాయి ముఖాన్ని నేను నీకు చూపిస్తాను. బాగుంది కదా, ఏదో కక్ష తీర్చుకున్నట్టు ఇంత బాధ పెడతావా, నిన్ను ఇంతే బాధ పెడతాను చూడు అన్నట్టుగా మా అమ్మాయి సౌందర్యాన్ని నీకు చూపిస్తాను అంటే
ఆళ్వార్ నాయకు యొక్క సౌందర్యాన్ని నమ్మిళ్ళయ్య గారు అంత అద్భుతమైనటువంటి వాక్యాల వ్యాఖ్యానాలతో మన ముందు ఉంచారు. ఎంతో అదృష్టవంతులు ఇలాంటి వ్యాఖ్యానం చదువుకోగలగడం. வட்டிகள் இறையும் மணிவண்ணாயன்னும் வானமேனொப்புமையாக்கும் உட்புடைய சிறரு உயரெல்லாம் உண்ட ஒருவனே என்னும் உள் ஒருவன் கட்டிலே பொன்னை కానుమారరుడాయ్ కాపుతా కన్ననే ఎన్నం. ఈ రెండు పదాలు వాడడంలో నమ్మాళ్వార్ల యొక్క సమన్వయం అండి. ఏమయ్యా అంత అందం కలిగిన వాడు అని ఆవేళ రామావతారంలో చూపించలా, ఆవేళ కృష్ణావతారంలో చూపించలా. కాపుతా కన్ననే ఎన్నం திக்கொடை மதில் சூழ் திருவரங்கத்தாய் இவள் திறத்து என் செய்திட்டாயே தேவேசம் கோலநாதம் நதைத மனசம் பத்மநாபன் ரமேசம் யோகாரியம் கிருஷ்ண யக்மேன ஜனகுண சிரோ யோகி பட்டார கௌச்சம் கோவிந்தம் பூரணாதேன சாகுரு கேசேந்து சிந்தும் யதேந்திரம் மாலாதுருத்யாமுனா வ்யோமருதினிருதே ராம பத்மாட்சநாதான் திருவரண்மாசன முதலி சடகோ பன்னாத முன்சேரிய கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாமாள் வந்தார் குருமாலாதர் குருகை திரார்க்கம் பாமி திராசர் கோவிந்தர் கூரே சர்வன் கண்டே நர்த்தம் இருகண்ணற்கம்புடைய நம்பிள்ளை இவர் ஏழெழுத்தற்கே எந்த மாதவர் கற்பனாகர் இவரருளாளர் திருவடியொன்ற தேவ பெருமழகை கொண்டனர் திருவளையாழ்வார் பதங்கள் முன்னங்கள் சேரந்தமே நமஸ்தே ராமனிவார்க்குமே ராமானுஜாரிதாசாய் குணசாமி நம ஸ்ரீ சைலநாதாய குந்தே நகர ஜன்மனே பிரசாத லப்த பரம பிராப்ய கைங்கர்ய சாரண்ய ஸ்ரீ சைலேசதயாபாத்த தேவத்யாதி குணாத்மவேந்தேந்திர பிரவணம் வந்தே ரம்யா ஜமாத நம்முனி வாரி தருவார் மழைப்பிள்ளை மாதவ வாழ்வாழ் மணவாள மாமுனிவன் வாழியவன் மாறி தருவார் வேல்பள்ளை மானத்தார் தேரும் வடிவரைக்கும் சேர் ஸ்ரீரங்க சிம்மகிரி தேசக பாத சேவா பிராப்தாக்கில் திரவிட வேத ரகச ஜாத்தம் శరణం ప్రపంచే కౌశకాన్వయ సంజాతం వెంకటార్య తనూభవం వేదాంతాచార్య సత్శిష్యం వరేవర్లిమాం గదే శ్రీమద్ వెంకటరంగార్య శిష్యం సత్శిష్య సేవదం శ్రీలక్ష్మణాద్విగుణం సంశ్రయే దేవి దీప్తయే ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత పుస్తకం.